Okay, this code we also seen na? To print localhost name and IP address. આ જોયું તું ને આપણે? Yes, ma'am. ઓકે, આ તમારે થઈ ગયું છે? આ પણ આ તો પહેલા લેબમાં કરાવેલું છે લગભગ. Screen is visible, na? Yes, ma'am. Okay, so this code is used to print host name. Okay, whatever the host name you having. And second thing is print your host IP. So which method I am using over here? Get host by name. Okay, it will print my host name. And second IP. So get host name will print the, sorry, second method will print the IP address and first method will print the name. Name Host. matlab whatever the name you are having of your host, right? So it will be print by this code. So this is the first uh, practical in your practical list. Okay, because you didn't get the theory of client server programming, that's why we first started with a third practical. Okay, client server. This is a single local host program. Here just we use two methods, get host and get host by name. Get host by name is used to get the IP address and get host name to get the host name of the particular host. If I'm running this, it will give me output as my host name and my host IP. Okay, what I do, I just created one method and I call this method over here. And first and foremost thing you need to do, import the socket module. Socket module contain all of this method. Okay, you can see over here my host name is PCR and IP address is 169.2.4.147.128. Get it? Yes, ma'am. all all the code we will write in try and accept block. Why? If connection will establish, then it will go to the try block, and if does not, then we'll go to the accept block and print the error. So you will get to know okay something went wrong in your code. Okay, otherwise you will never get to know okay something went wrong in your code where it will generate an error and everything. So this is very simple, and we also done the client server. Here the client server we have done in the last lab, right? That I did not need to repeat. Now we make one port scanner. Wait, create a file. Okay, how many ports reserved Ma'am, that you can't use? 1 to 1,000. Hmm. 10 to 1024 ports are Yes. reserved ports. Okay, that you can't use. Then up to 40 45,000 ports, user register ports. Okay, and up and greater than 45,000 you can use for any purpose. So this is Okay, a ma'am. general criteria. So we are going to make one port scanner. Will scan all the ports in my PC. Okay, port scanner. For port scanning, we also use this socket programming. મેમ ઓપન પોર્ટ્સ બધા ડિસ્પ્લે કરશે કે બધા પોર્ટ્સ ડિસ્પ્લે Open કરશે? port display करते हैं. ઓકે. So I am making TCP port scanner, and I want कि you make a UDP port scanner. ઓકે. Okay, so here I am importing socket module. I will import all the modules from socket. So from socket import tar. Two hang page.
Then one more thing you can do, you can also calculate the time. But right now we are not doing that thing. Okay, it will like make our code very big and complex. So we just right now make it simple and only calculate the open ports. So here I'm taking input key uh, for which I have to scan my port, either any website or local host. So I'm taking input from the user. So here I have to enter the host to be scanned, right? Then uh, host by name is also used to convert. Okay, your URL will be in which form? Text form, right? You need to convert into the IP. So I have to convert into the IP. So get host by name method is used to convert your host name into the IP. So target IP, because you have to fetch the IP address through IP. You can connection, your connection will be established and your port will be scanned at that website URL or your at your local host. Okay, so first I take input from user. Okay, either any website or local host, and then I've converted into the IP address. I use get host by name. Okay, this method. So here you put target. Okay, then you print this thing. Starting scan on host. Variable t IP. Okay. Now I am putting a range for in which range I have to scan the port. So suppose I put a range like from 50 to 500. So in this range, your scanner will scan all the ports. Now create a socket object as socket, and which two parameter I have to pass? Hello. Yes, ma'am. Which parameter you have to pass? When you are creating socket object, which parameter I am going to pass? Ma'am, socket dot socket पहले मैं object बना create करूँ. Socket dot socket. But here I am creating object of socket. Ma'am, socket dot get host name. AFINet. Okay, start. And If second I one is, socket stream. yes, sock stream. Okay. Now I have to establish the connection. So which method I have to use? S dot connect. Right? It is not a client server program. So directly you can use this method at this side. If connection get established, then your port will be scanned. Okay. If I want to scan the port, so first I need to connect to that server. Right. So I'm establish the connection with target IP. So that I get. Okay. TIP. And second thing, I, because it gives you a port number that you need to scan.
And one condition you have to put, if your connection is equal to 0, then that port is open. We'll check this condition, okay, either it is correct or not. Mirror action. Okay, I have to pass this as a single parameter. Print port %t open. Okay, here you need to print that port number also. Mm, and now I have to close the connection. S dot close. Now to check correct or not. મેમ ક્લોઝ આપણા ફોરનની બહાર આવશે ને બોલું ના ના કોની બાદ નહીં આવે અહીંયા કનેક્શન અહીંયા સોકેટ ના ઓકે પહેલાની હા અંદર. સમજુ તો ચેક કરી લઈએ થાય છે કે નહીં સ્કેન. હેંગ થાય છે. શું પ્રોબ્લેમ આવ્યો? Get host by name. Target that address info field, right? Enter the host to be scanned. Get host by name. Information fetch ના. હા તો IP fetch કર્યું તો બીજી ને connection refuse.
Connection can refuse. S dot connect. Looking like scanning for open ports. It will take some time, I think. મેં આપણે જે હોસ્ટ નેમ આપ્યું બરોબર હમ. આપણે સીધું મેમ આઈપી એડ્રેસ ખ્યાલ હોય તો આપી દે ચાલે કે ન ચાલે પછી અહીંયા છે ને જે આપણે મેમ તમારે હોસ્ટ આપી તમારે દે હમ. અહીંયા તમારે પેલા કોઈ વેબસાઇટ કે મોસ્ટલી યુ વોટ યુ વિલ એન્ટર કોઈ તમે નેટવર્ક સ્કેનર એનવેબ કેવું યુઝ કરો છો ત્યારે આઈપી નાખો છો કે વેબસાઇટ નું યુઆરએલ નું નામ નાખો છો મોસ્ટલી વી પુટ યુઆરએલ નેમ રાઈટ યસ મેમ then it will convert into the IP પછી જાતે IP માં કન્વર્ટ કરી લેશે ઓકે ઓકે તો it will good but ડાયરેક્ટ IP ખબર હોય તો you didn't need to convert ઓકે તો તમે કેવી રીતે કરી શકો ખબર છે TIP માં તમે you can directly put IP address over here ઓકે ઓકે એન્ટર કરાવવાની જરૂર નથી આઈધર you can પણ IP એડ્રેસ ની વેલ્યુ કેવી રીતે છે ઇન્ટીજર ને ફ્લોટ જેવું આનું આ કેવું દેખાય છે તો what kind of type you will put over here આ એન્ટર કરીશ તો તને ટાઈપ એરર આવશે આઈ થિંક ઓકે અને ઈ સમજી નહીં શકે તારું કોડ કે આઈપી એડ્રેસ તો મેમ વિલ ટેક ડાયનામિક થઈ ગયું ને આપણે જે અત્યારે કર્યો કોડ હા અને અહીંયા એક બીજી મેથડ યુઝ કરી છે કનેક્ટ ની જગ્યાએ કનેક્ટ EX યુઝ કરી છે એમ કે કનેક્ટ માં એરર આવતી હતી ઓકે okay you can find the difference what is difference between connect and connect EX ઓકે આ હજી સ્કેન થાય છે જો એક પોર્ટ દેખાડ્યો 135 ઓપન છે યસ મેમ જોઈએ બીજો કોઈ પોર્ટ ઓપન છે કે નહીં connect EX work faster than connect ઓકે જે કનેક્શન રિફ્યુઝ થઈ જતું હતું જો ઓકે ઝડપથી કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ કરવું હોય તો કનેક્ટ EX મોસ્ટલી યુઝ થાય છે ઓકે પોર્ટ સ્કેનર ના જેટલા કોડ છે nmap ના એમાં કનેક્ટ EX યુઝ કરે છે સો ઇટ વિલ ફાસ્ટલી એમાં પછી એસ્ટાબ્લિશ પાછળ હમ એમાં સર મેમ પાછળ આમાં આ બધી સ્ક્રિપ્ટ રન થતી હશે ને એન્ડમાં બધા હા nmap ના શું કે છે એટલે આવી બધી જ સ્ક્રિપ્ટ રન થતી હશે ને હા એમાં આવી બધી સ્ક્રિપ્ટ રન થાય પણ આ પાયથન માં છે આઈ થિંક nmap બીજી કોઈ લેંગ્વેજ થી બિલ્ડ થયેલું છે ઓકે ખબર નહીં હવે આ કેદી બીજો ફોટો સ્કેન કરીને આપશે ઓકે તો
સ્ટોપ કરી દો સ્ક્રિપ્ટને. ઓકે, કોડ સમજાઈ ગયો તમને? જો કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થશે મીન્સ એ પોર્ટ ઓપન છે, અને જો કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ નહીં થાય તો એ પોર્ટ ક્લોઝ છે. ઓકે, અને જે પોર્ટ ઓપન હશે એની સાથે જ કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થશે અને એનો પોર્ટ નંબર પ્રિન્ટ થશે, અને પછી સોકેટ ક્લોઝ થઈ જશે. પછી ઇટ વિલ ટ્રાય ફોર ધ સેકન્ડ ટાઈમ. તો અહીંયા 50 થી 500 બધા પોર્ટ માટે ચેક કરે છે. આ પ્રોસેસ બધા પોર્ટ માટે રિપીટ કરશે કે કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થાય છે કે નથી થતું. થતું હોય તો પોર્ટ નંબર પ્રિન્ટ કરવાનો છે. મેમ કનેક્શન ડબલ ઇક્વલ ટુ 1 કરીએ તો કરે ને પ્રિન્ટ ટ્રુ થાય કન્ડિશન. એ ચેક કરી લઈએ છે. આ ઇફમાં આવે છે પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ જે લખ્યું છે તમે હમ એમાં પર્સન્ટેજ પછી બ્રેકેટમાં આઈ કરીને શું કર્યું? એ આ પોર્ટ નંબર પ્રિન્ટ કરવા માટે આઈ જે છે એ વેરિયેબલ છે. ઓકે ઓકે, આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50, પછી 51, 52, 53, 54 એમ આખી લૂપ ફરતી જશે. એટલે પછી જે પોર્ટ સાથે કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થયું પ્રિન્ટ પણ કરવો પડે. આપણે ખબર પડે છે ને કે આ પોર્ટ ઓપન થયો છે, યસ મેમ. તો એ પોર્ટ નંબર પ્રિન્ટ કરશે. તમે પછી આઈ પછી આપણે કોમા કર્યું છે ને સમજવાનું. આઈ પછી કોમા કર્યું છે ને એટલે કે પછી પાછળ કે બીજે કે એલું નહીં આવે એટ્રીબ્યુટ્સ ને. એરર આવશે. જો આઈ પછી કોમા હટાવી દઉં તો. એક મિનિટ, આ પૂરું થઈ જાય પછી ચેક કરીએ હા શ્યોર. શું એરર આવે છે. સિન્ટેક્સ એરર આવશે. મેમ યુડીબીમાં જે તમે કીધું એમાં શોક પછી ડીગ્રામ કરવું પડશે ને? શોક અંડરસ્કોર ડીગ્રામ એ તમારે સર્ચ યુડીપીમાં. છે કે યુડીપી માટે કઈ રીતે ઓકે. પોસિબલ છે. તમે આને બીજી રીતે પણ લખી શકો. અલ્ટરનેટિવ વે પણ છે કોડ લખવાનો હજી. આ જ કોડને હું બીજી રીતે મોડિફાઈ કરીને લખી શકું. કેવી રીતે લખી શકું? આપણે રેન્જની જગ્યાએ ચેન્જ કરી શકીએ રેન્જ. નેમ ચેન્જ કરી શકું. ટ્રાય એક્સપેક્ટ નો બ્લોક એ નાખી શકું. ઓકે. ટ્રાય એક્સેપ્ટ. ઓકે, અને પછી રેન્જ વાળો કોડ હું નાખી શકું. ઓકે, ટ્રાય એક્સેપ્ટમાં હું કનેક્ટ કરાવી અને પછી એ મેથડને રેન્જ વાળામાં હું કોલ કરાવી શકું કે આ ઓકે. પોર્ટ ઓપન છે કે નહીં.
આ કન્ડિશન ખાલી ચેક કરવા માટે કે કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થાય છે કે નહીં. ઓકે મેમ. બાકી કંઈ યુઝ નથી એનો. કનેક્શન તો કનેક્ટ મેથડથી જ એસ્ટાબ્લિશ થાય છે, બટ થાય તો આપણે અહીંયા થશે અને પછી તો પોર્ટ નંબર પ્રિન્ટ થશે. ઓકે. Still will wait for some second, sometime. પેલું પોર્ટ નંબર પ્રિન્ટ થઈ જાય તો. મેમ જનરલી એમાં આટલી બધી વાર લાગે જ છે વોટ સ્કેનિંગ. આવી રીતે નાની સ્ક્રિપ્ટથી કરીએ ને ત્યારે વાર લાગે છે. ઓકે. ઓકે, અહીંયા તમારે આવી રીતે વેરિયેબલ પાછળ કોમા ના કરવું હોય તો યુ કેન યુઝ અલ્ટરનેટિવ મેથડ ફોર ધેટ. તમે ડોટ ફોર્મેટ મેથડ ભણ્યા છો? કઈ મેથડ? ડોટ ફોર્મેટ મેથડ. ના મેમ આઈડિયા નથી. તો વી કેન ટ્રાય એક મિનિટ. I think zero only works. ફોર્મેટ મેથડ છે ને એક કોડથી સમજાવું. પ્લેસ હોલ્ડિંગ માટે યુઝ થાય છે. બહુ વાર લાગે છે સ્કેનિંગમાં.
આપણો પોર્ટ નંબર ઘટાડી દઈએ. ઓકે, વર્ક નથી કરતું. નેમ ઓફ ધ પોર્ટ આપ્યું નહીં, પણ કોઈ પોર્ટ ઓપન છે એવું કીધું. હમ ઇટ્સ નોટ વર્કિંગ ઓવર હિયર, બટ જનરલી વેલ્યુ છે એને કોઈ ફોર્મેટમાં લખવી હોય તો પ્લેસ હોલ્ડિંગ, સપોઝ કે પ્રાઇસ હોય કોઈ વસ્તુની અને આપણે પ્રાઇસ કેવી રીતે ફૂલ ફોર્મેટ લખીએ કે 49, જે બિલમાં જોઈએ તો લાઈક 49 રૂપીસ હોય તો કે 49.00 એવી રીતે લખેલું હોય ફોર્મેટમાં. તો એવી રીતે કોઈ પણ પ્રાઇસ ને કોઈ પણ વસ્તુને ફોર્મેટમાં લખવા માટે આ ફોર્મેટ મેથડ યુઝ થાય છે. ઓકે સમજી. એન્ડ પ્લેસ હોલ્ડર ત્યાં મૂકે છે કે 49.00, બટ અહીંયા એ વર્ક નહીં કરે. અને આપણે એક જ પોર્ટ સ્કેન થાય છે. આઈ થિંક 80 અને 443 પણ ઓપન હોય છે મોસ્ટલી, પણ અહીંયા લોકલ હોસ્ટ માટે સ્કેન નથી કરતું. મેમ પર્સન્ટેજ રેગ્યુલર મેમ ઓપન લખે ને. પર્સન્ટેજ, હા. ઓકે, યુ કેન ટ્રાય ઇટ બાય યોર સેલ્ફ. ટ્રાય કરજો ઘરે. પોસ્ટ અહીંયા ચેન્જીસ કરવાની ટ્રાય કરજો. અને યુ શુડ પુટ 0. ઓકે, 0 જ ખાલી વર્ક કરશે. ઓકે આ ફ્લેગ ફોર્મેટ છે 0. જ્યારે કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થાય ને ત્યારે ત્યાં ઘણા બધા ફ્લેગ સેટ કરેલા હોય છે સર્વર સાઈડ. રીસેટ ફ્લેગ, પછી જે આપણને એરરવાળા ફ્લેગ આવે છે એ બધા એરર કોડ જનરેટ થાય છે, ફ્લેગ થ્રુ જનરેટ થાય છે. તો જ્યારે કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થશે ને ત્યારે એ ફ્લેગ પાસેથી 0 રિટર્ન થાય છે ઓકે ક્લાયન્ટ સાઈડ. ઓકે, તો ખાલી 0 જ અહીંયા વર્ક કરશે, 1 વર્ક નહીં કરે અહીંયા. ઓકે તો યુ શુડ પુટ 0 ઓવર હિયર. તો પછી જ એ ઓપન પોર્ટ, જ્યારે કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થશે પછી જ તમને ઓપન પોર્ટની ઇન્ફોર્મેશન ગેધર થશે. એટલે પછી જે દેખાડશે કે આ પોર્ટ ઓપન છે. ધીસ ઇઝ અ ફોર્મેટ ટુ પ્રિન્ટ અ પોર્ટ નંબર. તો ધેટ યુ શુડ રિમેમ્બર. યસ હા, મેમ. એક ફોર્મેટ છે પ્રિન્ટ કરવા માટે, પોર્ટ નંબર પ્રિન્ટ કરવા માટેનું. ઓકે, બાકી આપણું પોર્ટ નંબર પ્રિન્ટ નથી થતો બીજી મેથડથી, ફોર્મેટને એવી રીતે. ડાયરેક્ટ તું લખીશ તો પણ ઓપન પોર્ટ નંબર પ્રિન્ટ નહીં થાય. અહીંયા હું ડાયરેક્ટ લખી દઉં છું. મેં સ્ક્રિપ્ટ રન કરી, તમે કરી છે પણ મારે કે સર મેમ પોર્ટ નથી દેખાતા. પોર્ટ નથી દેખાતો ને, યુ ના કેન સ્કેનિંગ જ ડાયરેક્ટલી કરે રાઈટ હજુ. આઈ લખીશ તો પણ પોર્ટ પ્રિન્ટ નહીં થાય. ના મેમ તમારે જેવું જ લખ્યું હતું. તો પણ નહીં થતું. ના પછી સ્કેનિંગ જ થાય છે, પ્રોસેસ ચાલુ જ છે એની. મારે હવે ચેક થયું છે. પોર્ટ કદાચ મેમ મારે વાર 135 લાગે. ઘણી વાર લાગશે એ પોર્ટ સ્કેન થતા. એવું હોય તો પોર્ટની સંખ્યા ઘટાડી દેવાની. ખબર છે 135 જ ઓપન દેખાડે છે તો 200 સુધી કરી દેવાનું. ઓકે મેમ. એટલે દેખાડશે. અને અહીંયાથી સામે સર્વર સાઈડથી 0 રિટર્ન થાય છે જો કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ હોય ને, તો દેટ્સ વાય યુ ડેફિનેટલી પુટ 0 ઓવર ધેર. કે ત્યાં ફ્લેગ સેટ કરેલો છે. ફ્લેગ જ્યારે પેકેટ રિટર્ન થાય છે તો ફ્લેગની હેડર ઉપર 0 હોય છે. ઇટ મીન્સ કે કનેક્શન ઇઝ એસ્ટાબ્લિશ. એટલા માટે કે ત્યાં 0 મૂકેલું હોય તો પછી એ હવે એ હોસ્ટ પાસે પહોંચ્યું ના, હોસ્ટમાં ચેક કરશે કે કયા પોર્ટ ઓપન છે. ઓકે, પછી સેકન્ડ વસ્તુ આવશે પોર્ટ સ્કેનિંગની. કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થયા પછી પોર્ટ ચેક કરશે કે અને પોર્ટ ઓપન હશે તો અહીંયા પ્રિન્ટ થશે કે આ પોર્ટ ઓપન છે. વોટ ઇટ? ઓકે મેમ.
Got it, ma'am. Okay, you can try it for the UDP port scanner. TCP નું દેખાડી દીધું, એની સાથે સાથે તમને લોકલ હોસ્ટનું ખાલી IP અને હોસ્ટ નેમ પ્રિન્ટ કરવાનું હોય તો એ પણ તમે પ્રિન્ટ કરાવી શકો છો. નાવ ટાસ્ક ઇઝ વોટ ફોર યુ. આપણે ક્લાયન્ટ સર્વરનો કોડ છે ને, આ જે આપણે કરાવ્યો તમે આગલી લેબમાં, રાઈટ, એમાં એક મોડિફિકેશન જોઈએ છે મને. સર્વર સાઇડ કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થઈ જાય પછી સર્વર સાઇડ ક્લાયન્ટના IP અને હોસ્ટ નેમ પ્રિન્ટ થવા જોઈએ, બરાબર છે. અને ક્લાયન્ટ સાઇડ એક મેસેજ પ્રિન્ટ થવો જોઈએ, થેન્ક યુ ફોર ધ એસ્ટાબ્લિશિંગ, થેન્ક યુ ફોર કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ. Okay, ma'am. ઓકે, શું સર્વર સાઇડ ક્લાયન્ટનું IP અને હોસ્ટ નેમ પ્રિન્ટ થવું જોઈએ કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ પછી, અને ક્લાયન્ટ સાઇડ એક મેસેજ પ્રિન્ટ થવું જોઈએ, થેન્ક યુ ફોર કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ. Okay, ma'am. ઓકે, તો સિમ્પલ વસ્તુ છે જે આપણે આજે જોયું એ જ વસ્તુનું કોમ્બિનેશન કરીને આ ક્લાયન્ટ સર્વરમાં તમારે આ વસ્તુ પરફોર્મ કરવાની છે. Okay, ma'am. ઓકે, and if you find any difficulty then tell me, you can message Sure, me. ma'am. Sure, ma'am. બાકી try to complete your task on time. Okay, ma'am. Sure.